گوری کوی کو لہنگا لینے کا بہت شوق تھا۔ کئی دن پیسے جمع کرنے کے بعد گوری کوی پیسے لے کر کپڑا مارکیٹ جاتی ہے۔ راستے میں جاتے جاتے وہ سب کو بتاتی ہے، چڑیا چڑیا سنو، آج میں لہنگا لینے جا رہی ہوں، شام کو دیکھنے آ جانا، میں پہن کر دکھاؤں گی تمہیں۔ گوری، گلابی رنگ میں لینا، کالے رنگ پر گلابی رنگ بہت اچھا لگے گا۔ گوری کوی آگے جاتی ہے، ہریالی ہریالی طوطی رکو رکو، میری بات سنو۔ گوری، میں دانا لینے جا رہی ہوں، جلدی بتاؤ کیا بات ہے۔ میں کپڑا مارکیٹ جا رہی ہوں، آج میں اپنے لیے گلابی رنگ کا لہنگا لینے جا رہی ہوں۔ گلابی؟ نہیں نہیں گوری کوی، تو کالی ہے اور تجھ پر ہرا رنگ بہت جچے گا۔ میری مان تو گلابی لہنگا لینے کی بجائے ہرے رنگ کا لہنگا لینا اور چولی لال رنگ کی لے لینا۔ گوری آگے بڑھتی ہے اور جاتی جاتی سب کو بتاتی جاتی ہے۔ آخر وہ کپڑا مارکیٹ پہنچ ہی جاتی ہے۔ بھائی صاحب، یہ لے پیسے اور مجھے وہ سامنے والا لہنگا دے دیں۔ کوی کوی، وہ لہنگا تو پورے 500 کا ہے، 300 میں کون دے گا تجھے لہنگا؟ یہ سن کر گوری کوی نراش ہو جاتی ہے۔ چاچا جی، 300 میں دے دو نا، ہم جیسے غریب بھی تو ہوتے ہیں۔ نا جی نا، پورے 500 میں دوں گا۔ 500 میں ہی دوں گا، دفع ہو، اپنے پاس ہی رکھ۔ گوری کوی دوسری دکان پر جاتی ہے، مگر وہاں بھی بات نہیں بنتی۔ اڑتے اڑتے گوری کوی لنڈے بازار چلی جاتی ہے اور وہاں اسے ایک لہنگا پسند آ جاتا ہے۔ بھائی جی، وہ سامنے والا لہنگا کتنے کا ہے؟ وہ پورے 300 کا ہے۔ بات بن جاتی ہے۔ اتنے ہی پیسے تو گوری کوی کے پاس تھے۔ گوری کوی 300 میں وہ لہنگا لنڈے بازار سے لے لیتی ہے۔ وہ بہت خوشی خوشی گھر آتی ہے۔ اس کا پتی کالو کوا گھر سے باہر تھا۔ گوری جب وہ لہنگا کھول کر دیکھتی ہے تو اس میں ایک بڑا سوراخ تھا۔ ہائے میری قسمت، سچ ہی کہتے ہیں، لنڈے بازار سے لی ہوئی چیزیں بیکار ہی ہوتی ہیں، اب میں کیا کروں؟ پھر گوری کوی وہ لہنگا لے کر چیلتی کے پاس جاتی ہے۔ چیل دی، میرے نئے لہنگے کو چوہا کاٹ گیا ہے، اسے رفو کر دیں۔ یہ لہنگا تو پچھلے دن میں نے لنڈے بازار میں پڑا ہوا دیکھا تھا۔ ہاں، ادھر سے ہی لیا ہے میں نے، آپ جلدی سے اسے رفو کر دیں۔ پھر گوری کوی لہنگے میں سوراخ کو رفو کروا کر گھر واپس آتی ہے۔ وہ لہنگا پہنتی ہے، مگر وہ لہنگا تو اتنا بڑا تھا کہ گوری ساری ہی اس میں چھپ جاتی ہے۔ کالو، اوے کالو، کیسی لگ رہی ہوں میں؟ چڑیل، جیسے کوئی چڑیل ہو۔ جل گے نا۔ یہ لہنگا تمہارے بڑا ہے، جاؤ اپنے سائز کا لو۔ لنڈے بازار سے لیا ہے، لنڈے بازار میں سائز اور فیٹنگ نہیں دیکھی جاتی، جیسا بھی ہے مجھے تو پسند ہے۔ گوری جدھر بھی جاتی اس کا لہنگا پیچھے پیچھے چیزوں کو بکھیرتا جاتا۔ اسے درمیان سے کاٹ لو، ورنہ یہ تمہارا لہنگا پورے گھر کا سامان بکھیر دے گا۔ دوسرے دن گوری چڑیا کے پاس جاتی ہے۔ چڑیا جلدی سے میرے گھر آ جاؤ، میں تمہیں اپنا لہنگا پہن کر دکھاؤں گی۔ ٹھیک ہے گوری، میں رات کو آؤں گی۔ پھر گوری ہریالی طوطی اور لوسی کبوتری کے پاس جاتی ہے۔ ہریالی اور لوسی، رات کو میرے گھر ضرور آنا، میں اپنے لیے نیا لہنگا لے کر آئی ہوں، میں تمہیں وہ پہن کر دکھاؤں گی۔ گوری، کس رنگ کا لیا ہے لہنگا؟ خود آ کر دیکھ لینا، بہت سندر ہے۔ کالو کو اتنا پسند آیا کہ مجھے بول رہا تھا کہ میں لہنگا پہن کر ہی باہر آؤں، مگر میں نے کہا کہ میرا سندر سا لہنگا خراب ہو جائے گا۔ پھر رات ہو جاتی ہے، چڑیا، لوسی کبوتری اور ہریالی طوطی سب پہنچ جاتی ہیں۔ گوری، اب آ بھی جاؤ، ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد گوری کوی اپنا لہنگا پہن کر باہر آتی ہے۔ گوری، یہ لہنگا تو کسی بڑے پکشی کا ہے، یہ تو پیچھے تک زمین پر گرا ہوا ہے۔ یہ تمہارے پہنا ہوا ذرا بھی نہیں جچ رہا، یہ ضرور تم نے لنڈے بازار سے لیا ہوگا۔ نہیں، میرا لہنگا بہت مہنگا ہے، دیکھو، میں یہاں اوپر کھڑی ہو کر دکھاتی ہوں۔ پھر گوری کرسی کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ تھوڑا اور اوپر کھڑی ہوگی تو پھر نیچے تک نظر آئے گا۔ گوری کھڑکی کے پاس جاتی ہے۔ گوری کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا لہنگا جلتے ہوئے دیے سے لگ جاتا ہے اور لہنگے کو آگ لگ جاتی ہے۔ آگ، گوری، لہنگے کو آگ لگ گئی ہے۔
बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। बहुत मुश्किल से चिड़िया, कौवा और बाकी सब मिलकर गोरी के लहंगे की आग को बुझाते हैं। लहंगा तो बहुत अच्छा था, मगर थोड़ा लंबा था। अब आधा जल गया है, अब पहन कर देखो। फिर वो सब हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जग्गू और कीकी, मैं भी तुमसे खेलने आई हूँ। नहीं नहीं, हम तुमसे नहीं खेलेंगे। मम्मा कहती है तुम्हारे पिता नहीं है, तुम गरीब हो और हम गरीब पक्षियों से नहीं खेलेंगे। तुम मनहूस हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। देखो देखो, मेरे पास लाल रंग के शूज हैं। जब कीकी और जग्गू गुड़िया का मजाक उड़ाते हैं तो गुड़िया रोती हुई वहाँ से अपने घर चली जाती है। मम्मा, कोई नहीं खेलता मुझसे, कोई मुझसे बात नहीं करता, सब मुझे गरीब गरीब चिड़िया कहते हैं। मम्मा, क्या मैं गरीब हूँ? नहीं बेटी, आप गरीब नहीं हो, आपकी मम्मा गरीब है। मुझे माफ करना मेरी बेटी, मैं आपकी खुशियाँ पूरी नहीं कर पाई। अगर मेरे पापा नहीं है तो क्या हुआ? मेरी सुंदर सी मम्मा तो है मेरे पास। सब झूठे हैं, जिसके पास मम्मा हो वो कैसे गरीब हो सकता है? ऐसे बातें करते हुए गुड़िया अपनी मम्मा के साथ सो जाती है। सुबह हो जाती है। उस दिन गुड़िया जग्गू और कीकी से खेलने नहीं जाती, बल्कि दूर झरने पर जाकर बैठ जाती है। वो फूलों से बातें करने लगती है। अगर मेरे पापा जिंदा होते तो वो मुझे भी लाल रंग के शूज ला कर देते। कीकी और जग्गू गंदे हैं, वो मुझे तंग करते हैं। मैं भी बड़ी होकर लाल रंग के शूज लूंगी। गुड़िया ऐसे बातें कर रही थी कि वहाँ फ्लावर फेरी आ जाती है। गुड़िया, मैं हूँ ना जिसका कोई दोस्त नहीं होता, मैं उसकी दोस्त हूँ। मैं खेलूंगी तुमसे। आप फ्लावर फेरी हैं? हाँ, मैं फ्लावर फेरी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। फिर फ्लावर फेरी अपनी जादू की छड़ी से गुड़िया को बहुत ही सुंदर लाल रंग के शूज दे देती है, जिसे देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है। वाह, ये शूज तो मेरे फेवरेट है, मुझे यही चाहिए थे। आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मैं भी अपने ये शूज अपने दोस्तों को दिखाऊंगी। आपको जिस चीज की भी जरूरत हो मैं आपको दूंगी। आज से आप मेरी दोस्त हो। गुड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। रास्ते में गुड़िया को कीकी और जग्गू मिल जाते हैं। कीकी कीकी, देखो गुड़िया के पाँव में लाल रंग के चमड़े के शूज हैं। चलो यार, जाकर देखते हैं। दोनों शरारती पक्षी वहाँ जाते हैं। गुड़िया, तुमने ये लाल शूज कहाँ से लिए हैं? मुझे ये शूज मेरी दोस्त ने दिए हैं। तुम मुझसे नहीं खेलते थे ना, इसलिए फ्लावर फेरी ने मुझसे दोस्ती कर ली है। ये सुनकर जग्गू और कीकी जल जाते हैं और गुड़िया वहाँ से चली जाती है। कीकी, किसी तरह हम गुड़िया से ये लाल शूज छीन लेंगे। कल मैं गुड़िया को नदी पर लेकर आऊंगा, फिर हम गुड़िया से शूज छीन लेंगे। गुड़िया बेटी, ये शूज आपने कहाँ से लिए हैं? मम्मा, ये शूज मुझे मेरी नई दोस्त फ्लावर फेरी ने दिए हैं। वो मेरे साथ खेलने भी आया करेगी। फ्लावर फेरी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा गुड़िया बेटी। कल मैं आपको अपनी दोस्त फ्लावर फेरी से मिलवाऊंगी। फिर वो माँ बेटी सो जाती हैं। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कीकी गुड़िया के घर जाता है। गुड़िया गुड़िया, चलो नदी पर जाते हैं, वहाँ जग्गू भी होगा, हम भी तुम्हारी दोस्त फ्लावर फेरी से मिलेंगे। मगर कोई शरारत न करना, मेरी दोस्त को शरारती पक्षी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गुड़िया कीकी के साथ नदी पर चली जाती है। नदी पर जग्गू छुपा बैठा था और कीकी गुड़िया से कहता है, गुड़िया, क्या मैं तुम्हारे लाल शूज देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, देख लो। जब गुड़िया शूज उतार कर कीकी को देती है तो जग्गू झाड़ियों से निकलकर गुड़िया के शूज उठा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। जग्गू जग्गू, ऐसा ना करो, मेरी दोस्त नाराज हो जाएगी, ऐसा मत करो। मगर जग्गू कहाँ सुनने वाला था। वो दूर पेड़ पर जाकर वो लाल शूज पहन लेता है। जैसे ही जग्गू शूज पहनता है, वो शूज जग्गू के पाँव से निकल जाते हैं और जग्गू कौवे को मारने लगते हैं। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। कीकी कीकी, मेरे दोस्त, मेरी मदद करो। मगर कीकी जग्गू को पिटता हुआ देखकर भाग जाता है। मैंने आपसे कहा था ना कि कोई शरारत ना करना।
जग्गू आगे आगे और वो शूज जग्गू के पीछे पीछे। जग्गू की मम्मा अपने बेटे को लाल शूज से पीटता हुआ देखकर जल्दी से गुड़िया के घर आती है और गुड़िया को साथ लेकर जाती है। गुड़िया गुड़िया बेटी, अपने दोस्त फ्लावर फेरी से कहो जग्गू को माफ कर दे। जग्गू फिर कभी कोई उल्टी शरारत नहीं करेगा। फ्लावर फेरी जल्दी से आओ और जग्गू को माफ कर दो। फिर वहाँ फ्लावर फेरी आ जाती है और लाल रंग के शूज को जग्गू को मारने से रोक देती है। शूज खुद ही चलते हुए गुड़िया के पास आ जाते हैं। अगर तुम फिर गुड़िया को तंग करोगे तो मैं फिर से इन शूज से कहूँगी कि जग्गू की पिटाई करो। नहीं नहीं फ्लावर फेरी, मैं फिर कभी कोई शरारत नहीं करूँगा। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरी दोस्त है ना मेरी रक्षा करने के लिए, मेरी दोस्त फ्लावर फेरी। फिर गुड़िया और फ्लावर फेरी उड़ती हुई दूर निकल जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।